Good morning, my dear students. Can you get my voice? All of you? Those who are on the line? Those who are on the line, can you get my voice? Okay. If you can get my voice, please show your thumb. Prasad, can you get my voice? Okay. Okay. Can you get my voice? Right. So please switch on videos, remaining students. Likita, Mani, Jansi, and so on. Please switch on your videos. Video button, please. Okay. Okay, let's come to the point. In the last class, we have discussed about some tenses up to past perfect. Now we are going to discuss about the future perfect. Okay, so what type of actions said? What type of actions are said in future perfect? So future perfect tense denotes scheduled plans. Scheduled plans. That means a schedule. Schedule means timetable plan చేస్తాం కదా మనం. ఫ్యూచర్ లో జరిగిపోతాయి అని ఫిక్స్డ్ గా మనం కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్ తో టైం టేబుల్ ప్లాన్ చేస్తాం. సో అలాంటివన్నీ కూడా ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో చెప్తాను. ఫ్యూచర్ లో సర్టెన్ టైం కి సర్టెన్ యాక్షన్ కంప్లీట్ అవుతుంది, సర్టెన్ టాస్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది అని మనం ముందుగానే ఫిక్స్ అయితే అలాంటి ఫిక్స్డ్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ అన్ని కూడా ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో చెప్తాను. The structure is subject plus will or shall. These indicates future, and have plus V3. This indicates perfect plus object plus by plus time. By plus time. So this is also important in perfect tense. I will give you an example. My degree will have I will have completed my degree by 2022. I will have completed my degree by 2022. This is active voice in future perfect tense. It means active voice. Okay, I will have completed my degree by 2022. So this is also very important tense. Why? Because many times we will say about the future plans, future actions, future completed actions. Okay, somebody asked us,
So when will you complete your degree? Somebody asked us, when will you complete your degree? Yes, then we can say, I will have completed my degree by 2022. See, by 2022 is the future time. And then, by means, the point, 2022 నాటికి నేను నా డిగ్రీని కంప్లీట్ చేస్తాను. This is a perfect time according to your plan to complete your degree. Right? So those type of actions can be said in future perfect tense. That means future perfect time. అంటే ఫ్యూచర్ లో పర్ఫెక్ట్ టైం కి యాక్షన్ కంప్లీట్ అవుతుంది అని మీరు ముందుగానే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే లేదా ఎస్టిమేట్ చేస్తే లేదా ప్లాన్ చేస్తే అలాంటి యాక్షన్స్ అన్ని కూడా ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టైం లో దట్ మీన్స్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో రాస్తాం. సో ఫర్ దట్ ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ will plus have. Will have shows future completed. That means V3. Will have plus V3 shows future perfect. So the time is important to indicate the time of an action. So by 22. So by 2022 means 2022 is the future time. So you cannot get the action complete out. ఇదే బ్లాంక్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బ్లాంక్ ఇస్తే ఎలా ఇస్తారు I dash complete my action by 2022 ఎలా ఇచ్చాడు అనుకోండి I dash complete my degree by 2022 ఎలా ఇస్తే so the key point is to fill the blank by 2022. So by 2022 is the future term. Okay, 2022 is the future term and by is there. So by 2022 and 2022 not be. That means something action will be finished. Okay, so in the indication that this after the future perfect tense only. Then go for the structure. Subject plus, will or shall plus, have plus, be, with plus, object. ఓకే దీన్నే ప్యాసివ్ వాయిస్ గా ఎలా చేంజ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. దీని నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్ ఏమవుతుంది సింప్లీ ఇక్కడ ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఈ సబ్జెక్ట్ అది ఆబ్జెక్ట్ మై డిగ్రీ will have my degree will have been so B3 ఉన్నప్పుడు been వస్తుందండి will have been completed. My degree will have been completed by me. I changed as me by 2022. Right? So what are the changes from active voice to passive voice? I'd like you to observe. So subject object అయింది ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అయింది. My degree will have same auxiliary verbs same అలా వచ్చేస్తాయి. My degree will have been verb 3 కాబట్టి been తీసుకున్నాం. Again verb 3 change as the verb 3. My degree will have been completed by me by 2022. So changes ని అబ్జర్వ్ చేయండి. So యాక్టివ్ వాయిస్ అయితే ఎలా వస్తుంది పాసివ్ వాయిస్ ఎలా వస్తుంది. యాక్టివ్ వాయిస్ లో మనం సబ్జెక్ట్ గా ఉన్నాం. పాసివ్ వాయిస్ లో మనం ఏదైతే కంప్లీట్ చేస్తామో అది సబ్జెక్ట్ గా ఉంటుంది. సో సింప్లీ మై డిగ్రీ విల్ హావ్ బీన్ కంప్లీటెడ్ బై మీ బై ద ఇయర్ 2022. రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నేను నా డిగ్రీని 2022 నాటికి కంప్లీట్ చేస్తాను అది నేను చేసే వర్క్ యాజ్ ఐ యామ్ ఎ డూయర్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మై డిగ్రీ విల్ హావ్ బీన్ కంప్లీటెడ్ బై మీ బై 2022. నా డిగ్రీ నా చేత 2022 నాటికి కంప్లీట్ అవుతుంది. సో అక్కడ మెయిన్ ఫిగర్ ఎవరు మై డిగ్రీ ఇది ఆబ్జెక్ట్. సో యాక్టివ్ వాయిస్ పాసివ్ వాయిస్. ఓకే సో ఈ ఫ్యూచర్ లో కమ్యూనికేషన్ ద్వారా చాలా యూజ్ అవుతాయి. అండర్స్టూడ్? Next one, present perfect continuous tense.
present perfect continuous tense. Yes, present perfect continuous tense. The meaning of the tense can be observed in the definition. The definition can be observed in the sentence. Perfect, present, perfect, continuous tense. So, tense and time. What is present to the perfect and continuous. Okay. So it means some action was started in the past, long past. Some action was started in the long past, and that would be continued up to present, and it will be continued in the future. That is called present perfect continuous tense. In Telugu, ఒక యాక్షన్ ఇక్కడ లాంగ్ పాస్ట్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది, అక్కడ నుంచి ప్రెసెంట్ టైం వరకు వస్తూ ఫ్యూచర్ లో కూడా కంటిన్యూ అవడానికి మోర్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we have been studying BSc or degree. We have been studying degree since 2019. Okay, we have been studying degree since 2019 అనొచ్చు, లేదా for 3 years. For 3 years అనొచ్చు. Okay, so this is the best example for this. We have been studying degree since 2019. So ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో చూడండి, డెఫినిషన్ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా. నేనేం చెప్పాను, ఒక యాక్షన్ లాంగ్ పాస్ట్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది, ప్రెసెంట్ టైం వరకు వస్తుంది, ఫ్యూచర్ లో కూడా కంటిన్యూ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇందులో చూడండి, we have been studying degree since 2019. సో 2019 నుండి మనం డిగ్రీ చదువుతూ ఉన్నాము. 2019 నుండి మనం డిగ్రీ చదువుతూ ఉన్నాము. సో 2019 was past time. Now we are in 2020. So present time. So our degree will be going to the year 2022. So 22 వరకు వెళ్తుంది. అంటే 3 years డిగ్రీలో 19 అనేది పాస్ట్ ఉంది, 20 21 ప్రెసెంట్ ఉంది, 21 22 ఫ్యూచర్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో పాస్ట్, ప్రెసెంట్, ఫ్యూచర్ కూడా ఉంటాయి. సో ఈ మూడు కలిసిన దాన్ని ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సింపుల్ గా ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఉంది, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఏదో ఒక చోటది వర్క్ స్టార్ట్ అయింది, అది పాస్ట్ లో స్టార్ట్ అయింది, ప్రెసెంట్ వరకు వచ్చింది, కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. ఇంకా ఇలాగే మన చోడవరంలో నివసిస్తున్నాం అనుకోండి, we have been living in చోడవరం since 2015 అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఇప్పటికీ నివసిస్తున్నాం, మేబీ ఫ్యూచర్ లో కూడా నివసిస్తూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ present perfect continuous tense. Okay, understand? So this is the best example for that. All of you look at, we have been studying degree since 2019 అనొచ్చు, లేదా ఇయర్ మీకు పర్ఫెక్ట్ గా తెలియలేదు, for 3 years అనొచ్చు. డిగ్రీ 3 years కదా చదువుతాం, డిగ్రీ 3 years కదా చదువుతాం. ఆ 3 years లో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది, అది పాస్ట్, సెకండ్ ఇయర్ అవుతుంది, అది ప్రెసెంట్, థర్డ్ ఇయర్ అవుతా ఉంటది, అది ఫ్యూచర్. సో ప్రెసెంట్, పాస్ట్, ప్రెసెంట్, ఫ్యూచర్ మూడు ఉన్నాయి కదా. ఎస్. సో పీరియడ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ తెలిస్తే, పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తెలిస్తే ఫర్ యూస్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. This indicates a point of time. Period of time, point of time. So period of time వచ్చినప్పుడు for యూస్ చేస్తాం.
పాయింట్ ఆఫ్ టైం వచ్చినప్పుడు సిన్స్ యూజ్ చేస్తాం. పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో అని చెప్పేదాన్ని పాయింట్ ఆఫ్ టైం. పాయింట్ అంటే జస్ట్ వన్ సింగిల్ డేట్ ఆర్ ఇయర్ అది మెన్షన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిన్స్, పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో 2019 అనేది ఒక పాయింట్ కదా, ఇక్కడ నుండి యాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ప్రెసెంట్ కి వచ్చింది, ఫ్యూచర్ లో కూడా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఇలా పాయింట్ ఆఫ్ టైం చూపిస్తే సిన్స్ ఇస్తాడు, లేదా పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు, టోటల్ ఇయర్స్ ఎన్ని, లేదా టోటల్ డేస్ ఎన్ని, టోటల్ టైం ఎంతో చెప్పేదాన్ని పీరియడ్ అంటే. ఓకే, అలాంటి పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చెప్పినప్పుడు ఫర్ యూస్ చేస్తాం. రెండు సేమే బట్ ఫర్ సిన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఫర్ అక్కడ యూస్ చేస్తాం, పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. సరే, టూ పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్. సిన్స్ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇండికేట్ చేస్తున్నప్పుడు సిన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, దోస్ ఆర్ సేమ్. ఇది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఓకే, ఇలా ఏ విషయమైనా చెప్పొచ్చు. మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, చూడంలో నివసిస్తున్నారు, ఎప్పటి నుంచి చూడంలో ఉన్నారంటే సిన్స్ 2015 we have been living here అని చెప్పొచ్చు. We have been living in చోడవరం since 2015 అనొచ్చు. లేదా మీకు ఏదో ఒక ఎస్టిమేషన్ టైం ఉంటుంది అనుకోండి, ఒక హౌస్ ఎంగేజ్ లీజ్ తీసుకున్నారు, 30 years ఇంట్లో ఉండాలనుకున్నారు, లేదా చోడవరంలో 30 years ఉండాలనుకున్నారు, ఆల్రెడీ 10 years అయిపోయింది. అప్పుడు ఏం చెప్తారు, మీరు ఆల్రెడీ 20 years అనుకోండి, 20 years మీరు ప్లాన్ చేస్తున్నారు, చోడవరంలో ఉండడం కోసం 20 years ప్లాన్ చేస్తున్నారు, ఆల్రెడీ 5 years అయిపోయింది, రిమైనింగ్ 15 years ఉంది. దాన్ని ఏం చెప్తారు, 5 years అయిపోయింది అంటే పాస్ట్, ఇప్పుడు నివసిస్తున్నారు ప్రెసెంట్, ఇంకా 15 years ఫ్యూచర్ లో కూడా నివసిస్తూ ఉంటారు. సో అందులో 3 టైమింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి we have been living in చోడవరం since 5 years అయిపోయింది కాబట్టి 5 years బ్యాక్ అండి, since 2015 అంటారు, లేదా for 20 years అంటారు. ఓకే, సో ఫర్ సిన్స్ అలా యూస్ చేస్తారు. వెరీ ఈజీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇదంతా బ్లాంక్ ఇస్తారు. వై డాష్ స్టడీ డిగ్రీ సిన్స్ 2019 అంటాడు. సో సిన్స్ 2019 అయిందంటే ఇది ప్రెసెంట్ టైం, అంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. అప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ కాదు. ద స్ట్రక్చర్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ V1 plus inform. Subject plus have plus been plus V1 plus inform plus objects. The since are for. Since are for. Okay, understand? ఇందులోనే past perfect continuous tense కూడా చూడొచ్చు. Look, so past perfect continuous tense అనుకోండి, సింపుల్ గా దీని ప్లేస్ లో had ఉంటుంది. We had been studying degree for since 2019 లేదా 2015 to 2018 ఇలా చెప్పొచ్చు. We had been studying degree since 2015 to 2018. Look, all of you observe, ఈ 2 టైమింగ్స్ కూడా పాస్ట్ లో ఉన్నాయి. చూడండి, 2 టైమింగ్స్ పాస్ట్ లో ఉన్నాయి. 2015 నుండి 2018, 15 to 18. సో 15, 18 కూడా పాస్ట్ టైం లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కంప్లీట్ గా పాస్ట్. అంటే 15 పాస్ట్ లో స్టార్ట్ అయింది, పాస్ట్ లోనే కంటిన్యూ అవుతుంది, పాస్ట్ టైం లోనే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఇన్ ద పాస్ట్ టైం. Everything should be in the past time. ఇందులో ప్రతిదీ పాస్ట్ టైం లో ఉంటుంది. కావాలని చూడండి, ఇందాక 2019 అన్నాం, స్టార్టింగ్ టైం అయితే ఇచ్చాం, ఎండింగ్ టైం ఇవ్వాల, అంటే అది ఇంకా ఎండ్ అవ్వలేదు, కంటిన్యూ అవుతా ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ 15, 18 to 18 అంటే 2 టైమింగ్స్ కూడా పాస్ట్ లోనే ఉన్నాయి. అంటే యాక్షన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇంతవరకు కంటిన్యూ అయింది, 18 లో కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఈ టైం తో ప్రెసెంట్ టైం తో కంపేర్ చేస్తే 18 పాస్ట్ కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ వాస్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ టైం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే 3 years ఉన్నాం కదా, 3 years అంటే ఏ 3 years, పాస్ట్ ప్రెసెంట్ ఫ్యూచర్ ఇండికేట్ చేయలేదు, రైట్? సో ఇక్కడ టైం అంటూ లేదు కాబట్టి ఇది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అవుతుంది. అలా కాకుండా
for the last 3 years అన్నాము. For the last 3 years అన్నాము. Yes, for the last 3 years. ఏ ఇయర్స్? For the last 3 years అండి. అంటే 3 years కూడా లాస్ట్ మీన్స్ పాస్ట్ టైం లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ యాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ గా పాస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అవుతుంది. సో డిఫరెన్స్ చూడండి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాస్ట్ అయితే దాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటారు. లేదా ఇలా పాస్ట్ లాస్ట్ తెలుకుండా ఫర్దర్ 2 years అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఫర్ 2 years అని ఇస్తే లేదా ఫర్ 3 years అని ఇస్తే ప్రెసెంట్, ఫర్ ద లాస్ట్ 3 years అని ఇస్తే పాస్ట్. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ టైం ఒకటి ఇచ్చి ఆ స్టార్టింగ్ టైం పాస్ట్ అయితే ఎండింగ్ టైం ఇవ్వకపోతే అది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అవుతుంది. ఇలా రెండు ఇచ్చేసి ఆ రెండు టైమ్స్ 2 టైమింగ్స్ కూడా పాస్ట్ అయితే దాని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఓకే రైట్. సో అప్పుడు హ్యావ్ బదులుగా హ్యాడ్ వస్తుంది. We had been studying degree since 2015 to 18 లేదా we have been studying degree for the last 3 years. For the last 3 years. లాస్ట్ అని కానీ పాస్ట్ టైమింగ్స్ కానీ డెఫినెట్ గా అందించాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. మనం ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ ఎప్పుడో కంప్లీట్ చేసాం. ఇంటర్ అనేది 2 years కోర్స్. ఆ 2 years లో స్టార్టింగ్ ఉంటుంది, కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది, ఎండింగ్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇంటర్ అయిపోయింది కదా, దాన్ని ఏం చెప్తాం? we had been completed intermediate since 2017 to 19 అంటాం. లేదా we had been completed intermediate for the last 2 years అంటాం. for the last 2 years అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సో ఇలా చాలా విషయాలు మనం ఈ టెన్సెస్ లో చెప్పాల్సిన అవసరం వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ చూడండి. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఇది అయిపోతే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. Yes, future perfect continuous tense అంటే every action should be clear, should be started and continuation and completed in the future time only. సో ప్రతిదీ ఫ్యూచర్ లోనే జరుగుతుంది. అంటే ఫ్యూచర్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫ్యూచర్ లో కంటిన్యూ అవుతుంది, ఫ్యూచర్ లోనే కంప్లీట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఓకేనా? ఇక్కడ యాక్షన్ ఏంటి? ఫ్యూచర్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫ్యూచర్ లో కంటిన్యూ అవుతుంది, ఫ్యూచర్ లోనే కంప్లీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏం చెప్పొచ్చు? పీసీ. మీరు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారు. మీరు ఆల్రెడీ మీ బుక్ లో మీ డైరీలో నోట్ చేసుకుంటారు. 2022 నుండి 24 వరకు పీజీ చేస్తా ఉంటాను అని మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్తా ఉంటారు. మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటారు కదా, కమింగ్ ఫ్యూచర్ లో ఏం చేస్తారో ప్లాన్ చేసుకుంటారు కదా. సో ఆ ఫ్యూచర్ లో కంటిన్యూస్ ప్లాన్స్ అన్ని కూడా, ఫ్యూచర్ లో ఒక సమ్ డ్యూరేషన్ లో జరగబోయే కోర్సెస్ అన్ని కూడా అవి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూషన్ లో తెలుస్తూ ఉంటాయి. దానికి ఏం చెప్పారు? we had been studying PG look, we had been studying PG since 2022 to 2024. It is since for the next 2 years. Right? Look, we had been simply future కాబట్టి we will have. So this is a future perfect continuous. We will have been studying PC since 2022 to 2024. లేదా for the next 2 years. Okay, ఇక్కడ టైమింగ్ చూడండి, మీకు ఏ కనిపిస్తుంది? since 22 to 24. సో 22 అనేది ఫ్యూచర్,
ఇక్కడ యాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, అలా 22 నుండి 24 వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది, 24 లో కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఈ 2 టైమింగ్స్ కూడా ఫ్యూచర్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. అలాగే ఫర్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, ఇన్ కేస్ ఫర్ యూజ్ చేసి చెప్పాలనుకోండి, ఫర్ ద నెక్స్ట్ 2 ఇయర్స్ అంటాం. సో ఫర్ అనేది టైమింగ్స్ కి యూజ్ చేస్తాం, పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. పీజీ ఎన్ని సంవత్సరాలు? 2 ఇయర్స్. ఆ 2 ఇయర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఫ్యూచర్ లో ఉన్నాయి. ఎస్, ఫ్యూచర్ కాబట్టి నెక్స్ట్ అనొచ్చు కదా, ఫర్ ది నెక్స్ట్ 2 ఇయర్స్. అంటే రాబోయే 2 సంవత్సరాల పాటు నేను పీజీ చదువుతూ ఉంటాను. ఇందులో ప్రెసెంట్ లేదు, ప్రతిదీ ఫ్యూచరే ఉంది. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ 2 ఇయర్స్ అనొచ్చు, ఫర్ ద నెక్స్ట్ 2 ఇయర్స్ అనొచ్చు, లేదా సిన్స్ 22 to 24 ఇలా కూడా అనొచ్చు. ఓకే, అండర్స్టాండ్? సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఇలా కూడా మనం కొన్ని ప్లాన్ చేస్తాం కదా, చాలా మంది ఇమాజినేషన్ లో ఉంటారు, స్కెడ్యూల్ ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, రాబోయే నెక్స్ట్ ఇయర్స్ ఏం చేయాలి, విజన్ ఉన్న వాళ్ళు రాబోయే కాలంలో ఏం చేయాలో, ఏం చేస్తూ ఉంటామో ముందుగానే ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి ప్లాన్స్ గురించి మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి లేదా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటే ఇలా చెప్తా ఉంటాం. దానికి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, మీలో కొంతమంది అయినా ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, పీజీ గురించి కానీ, నెక్స్ట్ కోచింగ్ కానీ, లేదా జాబ్ కానీ అలా ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎస్, 22 నాటికి నాకు జాబ్ వచ్చేస్తుంది, అక్కడి నుంచి లైఫ్ 30 ఇయర్స్ లైఫ్ ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాను, ఇలా ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. అదంతా ఫ్యూచర్ లో స్టార్ట్ అయ్యి ఫ్యూచర్ లో కంటిన్యూ అయ్యేది, ఫ్యూచర్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫ్యూచర్ లో కంటిన్యూ అవుతుంది, ఫ్యూచర్ లోనే కంప్లీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అలాంటి దాన్ని ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే కంటిన్యూషన్ చూడండి, అదంతా ఫ్యూచర్ లోనే అవుతుంది. సో కంటిన్యూషన్ అంతా ఫ్యూచర్ లో అయితే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూషన్ అంతా పాస్ట్ లో అయిపోతుంది, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. సో స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకా కంటిన్యూ అవుతా ఉంటే దాన్ని ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనే చెప్తాం. ఓకే, రైట్. ఇంకా జనరల్ గా రెగ్యులర్ డేస్ లో కొన్ని టెన్సెస్ కాంబినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మన లైఫ్ లో అప్పుడప్పుడు 2 యాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి, అంటే సింగిల్ యాక్షన్స్ కాకుండా డబుల్ యాక్షన్స్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్లాస్ అవుతా ఉంది, సిగ్నల్ పోయింది అనమాట, క్లాస్ అవుతా ఉంది, సిగ్నల్ పోయింది, అలా ఇంటికి వెళ్తా ఉంటాం, వర్షం పడుతుంది, చాలా మంది జర్నీ చేస్తూ ఉంటారు, మధ్యలో యాక్సిడెంట్ అవుతూ ఉంటారు, క్లాస్ అవుతూ ఉంటది, మధ్యలో స్టూడెంట్ ఎంటర్ అవుతూ ఉంటారు. అలా ఒక యాక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో వేరొక యాక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వడం కానీ లేదా కంప్లీట్ అవ్వడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాంటి యాక్షన్స్ ని కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అంటారు. కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అంటే 2 లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ యాక్షన్స్ కలయికని కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అంటారు. అలాంటివి ఎక్కువ మన లైఫ్ లో జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో నేను ఇంటికి వెళ్తా ఉన్నప్పుడు సడన్ గా ఒక స్నేక్ చూసాను. ఇంటికి వెళ్తా ఉన్నాను బైక్ మీద, సడన్ గా ఒక స్నేక్ అడ్డంగా వచ్చింది రోడ్. నేను ఇంటికి వెళ్తా ఆగలేదు కదా, నా జర్నీ కంటిన్యూ అవుతా ఉంది, మధ్యలో వేరే యాక్షన్ కంప్లీట్ అయింది. సో అలాంటి వాటిని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో చెప్తాను. అక్కడ 2 యాక్షన్స్ ఉంటాయి, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ and simple past. The combination of past continuous and simple past. Just a second. Okay, మన క్లాస్ అవుతా ఉన్నప్పుడు మధ్యలో కొంతమంది ఎంటర్ అయ్యారు, కొంతమంది అడ్మిట్ అయ్యారు. మన క్లాస్ అవుతా ఉంది, వాళ్ళు అడ్మిట్ అయ్యారు. అలా ఒక యాక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో ఇంకో యాక్షన్ జరిగిపోతుంది, దాన్ని ఈ కాంబినేషన్ లో చెప్తారు. సో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఏంటి స్ట్రక్చర్? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ was the verb plus V1 plus inform plus object. అదే సింపుల్ పాస్ట్ subject plus verb 2 plus object. Look, past continuous subject plus was the verb plus V1 plus inform plus object. Simple past is the subject plus verb 2 plus object. So ఇది కంటిన్యూ అవుతా ఉన్న యాక్షన్, ఇది మధ్యలో కంప్లీట్ అయిపోయిన యాక్షన్. Look,
దీన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు? While the class is, while I was teaching you, while I was teaching you, somebody entered. Right, look. While I was teaching you, somebody entered. Okay, చూడండి ఇక్కడ two timings ఉన్నాయి, two situations. While I was teaching you, నేను ఎప్పుడైతే మీకు టీచ్ చేస్తూ ఉన్నానో, somebody entered, ఎవరో మధ్యలో ఎంటర్ అయ్యారు. సో అక్కడ టూ యాక్షన్స్ జరిగాయి. ఒకటి నేను మీకు టీచ్ చేస్తూ ఉండడం, సెకండ్ వన్ ఎవరో ఎంటర్ అయ్యారు. ఇప్పుడు అడ్మిట్ అయ్యారు అంటే మన క్లాస్ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో ఎంటర్ అయ్యారండి. ఎస్, సో యాజ్ పర్ స్ట్రక్చర్ దిస్ ఈజ్ past continuous and this is simple past. చూడండి, somebody subject, entered verb 2, subject plus verb 2, simple past. ఇక్కడ చూడండి, subject plus verb plus v1 plus infirm plus object. This is past continuous tense. Okay, this is simple past. ఇంకా చాలా చెప్పొచ్చు. While I was watching a movie yesterday, the power was cut. Simple చెప్పొచ్చు. While I was watching a movie yesterday, the power cut. Okay, the power was cut. అలా చెప్పొచ్చు. ఇంకా while I am going to my village yesterday, I saw a snake. While I was going to my village yesterday, I saw a snake. సో ఇంటికి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు స్నేక్ ని చూశాను. స్నేక్ ని చూడడం అనేది జస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ కదా, అది అయిపోయింది, సింపుల్ పాస్ట్. బట్ నేను బయలుదేరి వెళ్తూ ఉండగా స్నేక్ ని చూశాను, నా జర్నీ కంటిన్యూ అవుతా ఉంది, మధ్యలో వేరే యాక్షన్ జరిగింది. ఆ మధ్యలో జరిగే యాక్షన్ ని సింపుల్ పాస్ట్ అంటాం, కంటిన్యూస్ యాక్షన్ ని పాస్ట్ కంటిన్యూస్. ఓకే, ఈ కాంబినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. While I entered the railway station, the train was going. While I entered the railway station, the train was going. నేను ఎలా ఎంటర్ అయ్యాను, ట్రైన్ అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంది. ఇంకా దాన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు? While the train was going, I entered, లేదా I reached. ట్రైన్ వెళ్ళిపోతూ ఉండగా నేను రీచ్ అయ్యాను. చాలా సందర్భాలు మనకు ఎదురవుతూ ఉంటుంది. బ్యాక్ వచ్చేస్తాను ఇంటికి, ఏమైందంటే నేను అలా జస్ట్ ఇలా రీచ్ అయ్యేసరికి ట్రైన్ వెళ్ళిపోతూ ఉంది, మనకు కనిపిస్తుంది. ట్రై చేస్తాం మనం క్యాచ్ చేయడానికి, బట్ వి కుడెంట్ క్యాచ్, మనం క్యాచ్ చేయలేకపోయాం. ఓకే, బట్ ఆ యాక్షన్ మాత్రం కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. ఓకే, సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ ని ఈ కాంబినేషన్ లో చెప్తాం. దట్ ఈస్ సింపుల్ పాస్ట్. సింపుల్ పాస్ట్ అంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్. ఓకే, ఇంకా చాలా మంది క్లాస్ కి వస్తూ ఉంటారు. While the class is going on, my friend entered. లేదా while our class was going on yesterday, the bell rang. While I am teaching you, somebody entered. Your officer entered. Yeah. Okay, class అవుతూ ఉండగా మధ్యలో ఎంటర్ అనేది just a point of time, that is a simple past tense. But class అలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది, that is past continuous. So చాలా important this one. Okay, yeah, sorry for the interruption, the time is up. ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ చాలా మంది ఎంటర్ అవ్వాలి. ఇవాళ పార్టిసిపెంట్స్ జస్ట్ 52 మెంబర్స్, స్టార్టింగ్ లో 70 మెంబర్స్ వచ్చేవారు. Okay, once again I'm telling you, our college days will be started in the month maybe November or December. Okay, don't expect our classes will be reopened immediately. Okay, so all of you please listen online classes and share this news to your friends.
సో మోర్ మెంబర్స్ హ్యావ్ టు బి జాయిన్. ఇంకా జాయిన్ అవ్వాలి, చాలా మంది జాయిన్ అవ్వాలి. 400 మెంబర్స్ ఉన్నారు, అట్లీస్ట్ 300 మెంబర్స్ జాయిన్ అవ్వాలి. ఈ సిలబస్ ఇలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. మండే ఆన్వర్డ్స్ మనం సిలబస్ లోకి ఎంటర్ అవుతాం. ఆల్రెడీ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ సిలబస్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయారు, స్టార్ట్ చేశారు. 1 చాప్టర్ 2 చాప్టర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి. సో మిగతా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి, ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిన సిలబస్ ని మళ్ళా రివిజిట్ చేసే ఛాన్సెస్ లేకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ కోవిడ్ ఇంపాక్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అప్ టు డిసెంబర్ వరకు ఉండొచ్చు. సో డిసెంబర్ తర్వాత ఫ్యూ మంత్స్ లో మనకి ఎగ్జామ్స్ వచ్చేవచ్చు. అప్పుడు